Welcome back student in basic chemistry course. In previous video we discussing our third unit paint, varnishes, insulators, polymer, adhesives and lubricants. In that unit we are going to discuss the topic is the polymer. So in last video we discuss what is polymer and their classified types. So the classification of polymer which is based on the three different points. So we already discussed first classified type of polymer on the basis of monomer. The polymers will be classified into two types is the homopolymer and copolymer. They will be discussed already. Okay. So in today's session we are going to discuss second classified type of polymer is the on the basis of molecular structure. So the polymers will be classified on the basis of their molecular structures. They will be classified into three types: linear polymer, branched polymer and cross-linked polymers. Okay, so let's discuss. So in polymers the monomeric units are possessing either linear, branched or cross-linked three-dimensional structures. So that's why these on the basis of molecular structures polymers will be classified on that types. So first classified type is the linear polymer. So these polymers are formed by repeatedly monomers linked together so as to the linear polymer molecule is formed. So in that type of structure of the polymer, the monomeric units is the one type of monomeric unit. This monomeric unit will be repeated in all over the structure of polymers. So that's why we get the linear long chain structure of the polymeric molecule. So that's why this type of polymers will be called as the linear polymer, because they will form a linear long chain structure of the polymers. Means in that स्ट्रक्चर म्हणजेच ह्या लिनियर पॉलिमर्स मॉलिक्युल्समध्ये जो काही एक मोनोमर युनिट आहे हा रिपीटेड होतो ऑल ओव्हर स्ट्रक्चरमध्ये. त्यामुळे आपल्याला अशा प्रकारची लाँग चेन ऑफ द पॉलिमर मॉलिक्यूल दिसते की ज्यामध्ये सेम युनिट्सचा पॉलिमर मोनोमर जो आहे हा प्रेझेंट असतो. त्यामुळेच आपण त्याला लिनियर पॉलिमर मॉलिक्यूल असं म्हणत असतो. So this is the first type. Examples of the linear polymer molecule is high density polyethylene, that is also called as the HDP, and also the polyvinyl chloride. They show the linear polymer molecule like structure. Okay, so next we discuss the second type of polymer molecule is the branched polymer. So these branched polymers are formed by random linkage of monomers, sometimes branched. So in that polymeric structure of the molecule, the monomers will, म्हणजेच या ठिकाणी ह्या पॉलिमेरिक चेन्समध्ये आपल्याला रँडम लिंकेज दिसते मोनोमर मॉलिक्युल्सची, आणि काही वेळेला ती आपल्याला ब्रांच्ड स्ट्रक्चर असलं देखील दिसून येतं. ब्रांच स्ट्रक्चर म्हणजेच अशा प्रकारचा हा एक लिनियर मॉलिक्यूल आहे, याला अजून ह्या अशा अल्टरनेट ठिकाणी जर अदर मॉलिक्युल्स अटॅच होत असतील, सो दिस इज कॉल्ड ॲज द ब्रांच्ड पॉलिमर. सो these are the monomers molecules and they will having a branches is there in their structure, so that's why they will be called as the branched polymers. So these branched polymers may be short or long and alternate or randomly positioned. Okay, so this is the examples of the branched polymer is low density polyethylene, that is LDPE, which shows the branched polymer like structure. Third type of the polymeric structure is cross-linked polymer. So these cross-linked polymers have many cross-linked bonds that gives rise to three-dimensional network-like structure. ह्या पॉलिमेरिक स्ट्रक्चर्समध्ये आपल्याला क्रॉस लिंकिंग असलेले दिसते मोनोमर्स मॉलिक्युल्सशी, आणि त्यामुळे थ्री डायमेन्शनल नेटवर्क स्ट्रक्चर्स फॉर्म झालेलं देखील दिसून येतं. त्याचबरोबर यामध्ये मोनोमर्स जे आहेत दे पॉसेसेस द थ्री लिंक्स इन देअर स्ट्रक्चर. म्हणजेच या ठिकाणी अशा प्रकारे जे मोनोमर्स आहेत यांच्याकडे आपल्याला तीन साईड्स जे आहेत, या तीन साईड्सला दुसरे मोनोमर्स जे आहेत हे अटॅच झालेले दिसतात. फॉर एक्झाम्पल दिस मोनोमर विच अटॅच द थ्री साईड्स टू द अदर मोनोमर्स. ओके, दॅट टाईप स्ट्रक्चर विल बी सीन लाईक इन द क्रॉसलिंक्ड पॉलिमर. That type these cross-linked polymers will be look like. So these are the cross-linked polymers. These cross-linked polymers
Examples of the cross-linked polymers is the bakelite. So this bakelite which shows that type of the cross-linked polymer structure. Next we discussing third classified type of the polymers are on the basis of thermal behavior. So depending upon the behavior towards the heat effect of the polymers, these polymers will be divided into two types. First type is the thermosoftening polymer and second type is the thermosetting polymer. Okay, so firstly we are discussing thermosoftening polymers. So these thermosoftening polymers will be also called as thermoplastics. They will also called as thermoplastic polymer. Okay, so these polymers which become soft on heating and hard on cooling, they are known as thermosoftening polymers. म्हणजेच या ठिकाणी जे पॉलिमर्स हीट केल्यानंतर सॉफ्ट होतात आणि कूल केल्यानंतर हार्ड होतात त्या पॉलिमर्सला आपण थर्मोसॉफ्टनिंग पॉलिमर्स असं म्हणत असतो. ओके, बरं द डेफिनेशन रिपीट करूयात आपण या ठिकाणी. दोज पॉलिमर्स विच बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग and hard on cooling, they are called as the thermosoftening polymers. So these polymers which become enough soft on heating, they can be molded with the pressure and they can be converted into any different size. म्हणजेच हे पॉलिमर्स जे आहेत यांना आपण हीट करत असताना ते प्रॉपर सॉफ्ट झाल्यानंतर त्यांच्यावरती आपण प्रेशर अप्लाय करून कोणत्याही आकारामध्ये कोणत्याही शेपमध्ये त्यांना मोल्ड करू शकतो किंवा तो आकार त्यांना देऊ शकतो ज्यावेळी आपण त्यांना हीट देऊन सॉफ्ट केलेला आहे. ओके, त्याच वेळी सो दीज पॉलिमर्स आर फॉर्म्ड बाय ॲडिशन अँड चेन पॉलिमरायझेशन. आता पुढच्या लेक्चर्समध्ये आपण टाईप्स ऑफ रिॲक्शन्स पाहणारच आहे. त्यामध्ये आपण ॲडिशन पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन्स म्हणजे काय, चेन पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन्स म्हणजे काय हे डिस्कस करणारच आहोत. पण त्या अगोदर आपण यामध्ये एक टॉपिक यामध्येच पाहतोय हे जे थर्मोसॉफ्टनिंग टाईप ऑफ पॉलिमर्स आहेत हे ॲडिशन आणि चेन पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन्समधूनच प्रिपेअर होत असतात. ओके, नेक्स्ट इज the monomers are used in thermosoftening polymers preparation. These monomers will be bifunctional in nature. जे मोनोमर्स आपण थर्मोसॉफ्टनिंग पॉलिमर्स प्रिपेअर करत असताना यूज करत असतो ते मोनोमर्स जे आहेत दे विल बी बायफंक्शनल इन नेचर. बायफंक्शनल म्हणजेच काय, फॉर एक्झाम्पल these monomer having carbon double bond is there, then that times their two sides are used for linkage of other molecules with their. ओके, म्हणजेच या ठिकाणी कार्बन डबल बॉन्ड आहे याचाच अर्थ हे जे कार्बन्स आहेत यांच्या ज्या दोन बाजू आहेत ह्या दोन्ही बाजू काय आहेत रिॲक्शनसाठी किंवा त्या ठिकाणी त्या रिॲक्टंट साईड्स आहेत किंवा त्या ठिकाणी दुसऱ्या एखादे अदर मॉलिक्युल्स ॲड होऊ शकतात. म्हणजेच या ठिकाणी ह्या दोन्ही कार्बन्सच्या दोन साईड्स ज्या आहेत ह्या रिॲक्शन्स दाखवू शकतात किंवा त्या रिॲक्शनमध्ये पार्टिसिपेट करू शकतात. म्हणूनच हे काय आहेत बायफंक्शनल. जर या ठिकाणी एकच साईड असते त्यांची रिॲक्शनसाठी तर त्याला बायफंक्शनल. ओके, त्याच जर तीन साईड्स असतात तर आपण त्याला ट्रायफंक्शनल म्हणू शकलो असतो, बरोबर. पण दोन साईड्स आहेत म्हणून तो कसा आहे बायफंक्शनल. फॉर एक्झाम्पल्स जे आहेत ते मोनोमर्स जे आहेत ज्यांच्याकडे बायफंक्शनॅलिटी आहे त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत अल्किन्स. सो दिस इज द अल्किन मॉलिक्यूल अँड सबस्टिट्यूटेड अल्किन. त्याचबरोबर जे काही सबस्टिट्यूटेड अल्किन्स आहेत हे देखील अशा प्रकारची बायफंक्शनॅलिटी दाखवतात आणि त्यापासून आपण थर्मोसॉफ्टनिंग टाईप ऑफ पॉलिमर जे आहेत हे प्रिपेअर करू शकतो. ठीक आहे. When the thermosoftening type of polymer is formed, these polymers having a low molecular weight. हे जे थर्मोसॉफ्टनिंग टाईप ऑफ पॉलिमर्स फॉर्म होतात हे फार जास्त मोठे मॉलिक्युल्स असत नाहीत. सो दॅट्स वाय दे शो द लो मॉलिक्युलर वेट. त्यांचं मॉलिक्युलर वेट जे आहे हे लोवर असतं. अँड नेक्स्ट पॉईंट इज these polymers will be soluble in organic solvent. डिफरंट जे ऑर्गॅनिक सॉल्वंट्स आहेत मग त्यामध्ये ॲसिटोन असेल अल्कोहोल असेल अशा डिफरंट ऑर्गॅनिक सॉल्वंट्समध्ये हे थर्मोसॉफ्टनिंग टाईप ऑफ पॉलिमर जे आहेत इट विल बी डिझॉल्व, दे विल बी सोल्युबल. ओके, नेक्स्ट पॉईंट shape can be, these polymers having shape can be changed into number of times. नंबर ऑफ टाइम्स थर्मोसॉफ्टनिंग टाईप ऑफ पॉलिमर्स जे आहेत यांना आपण रिशेप देऊ शकतो. म्हणजे एकदा का एखादी पर्टिक्युलर वस्तू जी आहे ही ह्या पॉलिमर्सपासून प्रिपेअर केली आहे त्यानंतर आपण तिला परत पुन्हा हीट देऊन सॉफ्ट करू शकतो कारण ती हीट दिल्यानंतर सॉफ्ट होणार आहे ऑब्व्हियसली. आणि सॉफ्ट झाली की त्या ठिकाणी आपण प्रेशर अप्लाय करून हव्या त्या आकारामध्ये
आपण त्यांना मोल्ड करू शकतो. ओके, सो दे कॅन बी रिशेप नंबर ऑफ टाइम्स. त्यामुळे आपण त्यांना नंबर ऑफ टाइम्स परत पुन्हा रिशेप करू शकतो. दिस इज द थर्मोसॉफ्टनिंग टाईप ऑफ पॉलिमर. Last point in thermosoftening polymer is these polymers which become soft, weak and less brittle. हे जे पॉलिमर्स आहेत हे सॉफ्ट असतात, त्याचबरोबर वीक आहेत, अँड ऑल्सो दे विल बी लेस ब्रिटल इन नेचर. त्याचबरोबर ते लेस ब्रिटल नेचरचे असले दिसतात. मग असे कोणते पॉलिमर्स आहेत की जे आपल्याला थर्मोसॉफ्टनिंग पॉलिमर्स म्हणून आपण त्यांना म्हणू शकतो? तर ते पॉलिमर्सचे एक्झाम्पल्स डिस्कस करूयात. सो द पॉलिइथिलीन. पॉलिइथिलीन म्हणजे आपल्या पॉलिथिन बॅग्स ज्या असतात, ज्या कॅरी बॅग्स आपण बाजारात आपल्याला सहजासहजी उपलब्ध होतात, त्या पॉलिथिन बॅग्स ज्या आहेत त्या देखील अशा प्रकारच्या थर्मोसॉफ्टनिंग टाईप ऑफ पॉलिमर्स आहेत. तुम्ही जर पाहिलं तर त्यांचं नेचर जे आहे सॉफ्ट आहे, त्याचबरोबर वीक आहे, अँड दे विल बी लेस ब्रिटल इन नेचर, अँड ऑल्सो दे कॅन बी रिशेप नंबर ऑफ टाइम्स. त्याचबरोबर त्या ज्या बॅग्स आहेत त्यांना आपण परत पुन्हा रिसायकल्ड करून यूज करू शकतो. ओके, सो दिस एक्झाम्पल ऑफ थर्मोसॉफ्टनिंग टाईप ऑफ पॉलिमर इज पॉलिथिन, त्याचबरोबर अजून पॉलिस्टायरीन, PVC मीन्स पॉलिव्हिनिल क्लोराइड, अँड सेल्युलोज डेरिव्हेटिव्स. These polymers which shows the thermosoftening type of polymers. Okay, so next we discuss the second type of polymer is thermosetting polymers. These polymer thermosetting type of polymer is classified on the basis of their thermal behavior. Okay, so thermosetting type of polymer which do not soft on heating, they are known as thermosetting polymers. थर्मोसेटिंग टाईप ऑफ जे पॉलिमर्स आहेत ह्यांना आपण कितीही हीट दिली तरी देखील ते सॉफ्ट होत नाहीत. अशा पॉलिमर्सला आपण थर्मोसेटिंग टाईप ऑफ पॉलिमर असं म्हणत असतो. ओके, हे जे पॉलिमर्स आहेत दे आर जनरली मेड फ्रॉम रेझिन्सपासून जनरली हे पॉलिमर्स जे आहेत हे प्रिपेअर केले जातात. अँड दिस रेझिन इज हिटेड इन अ मोल्ड अलॉंग विथ क्रॉस लिंकिंग एजंट्स अँड कॅटलिस्ट टू गिव्ह रिक्वायर्ड शेप. म्हणजेच आपण या ठिकाणी काय करतो, हे रेझिन्स जे आहेत हे आपल्या पर्टिक्युलर मोल्डमध्ये ज्या आकारामधला पॉलिमर आपल्याला हवा आहे त्या आकारातल्या मोल्डमध्ये आपण त्या रेझिनला हीट करतो विथ क्रॉस लिंकिंग एजंट अँड द कॅटलिस्ट, आणि त्यावेळी आपल्याला रिक्वायर्ड शेपचा थर्मोसेटिंग टाईप ऑफ पॉलिमर मटेरियल जो आहे हा भेटत असतो. ठीक आहे, सो दिस थर्मोसेटिंग टाईप ऑफ पॉलिमर इज फॉर्म्ड बाय कंडन्सेशन पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन. थर्मोसेटिंग टाईपचे पॉलिमर्स जे आहेत हे आपल्याला कंडन्सेशन पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन्समधून भेटत असतात. जसं आपण दीज पॉलिमर्स आर 3 डायमेन्शनल ड्यू टू क्रॉसलिंक्स. हे जे थर्मोसेटिंग टाईप ऑफ पॉलिमर जे आहेत यांच्यामध्ये क्रॉसलिंकिंग असलेली आपल्याला दिसून येते, त्यामुळेच आपल्याला त्यांच्यामध्ये 3 डायमेन्शनल क्रॉसलिंकिंग स्ट्रक्चर असलेलंही दिसत असतं. ठीक आहे, सो दीज पॉलिमर्स हॅविंग मोनोमर्स आर यूज्ड, दे आर विथ हाय फंक्शनॅलिटी. थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स फॉर्म करत असताना जे आपण मोनोमर्स या ठिकाणी यूज करतो त्यांच्याकडे आपल्याला हायर फंक्शनॅलिटी असलेली दिसते. जसं की मगाशी आपण सॉफ्टनिंग पॉलिमर्सच्या फॉर्मेशनमध्ये पाहिलं होतं की जे मोनोमर्स आहेत हे बाय फंक्शनल असल्यामुळे त्या ठिकाणी शॉर्ट मॉलिक्युल्स जे आहेत हे प्रिपेअर होतात. त्याच अपोजिट आपल्या थर्मोसेटिंग पॉलिमरमध्ये दिसते की जे मोनोमर्स थर्मोसेटिंग पॉलिमरच्या प्रिपरेशनमध्ये आपण यूज करत असतो दे शोज द हाय फंक्शनॅलिटी. ते आपल्याला या ठिकाणी हाय फंक्शनॅलिटी फॉर्म करत असताना दिसतात. फॉर एक्झाम्पल आहे याचं या ठिकाणी युरिया फॉर्मल्डिहाइड. सो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस युरिया फॉर्मल्डिहाइड इज CH2NH C double bond O NH CH2N. So this is the urea formaldehyde molecule. They having a different functionality is there. म्हणजे बऱ्याच ठिकाणाहून त्या ठिकाणी ह्या युरिया फॉर्मल्डिहाइडला आपल्याला रिॲक्टंट साइट्स असलेल्या दिसतात. सो दॅट्स वाय दिस युरिया फॉर्मल्डिहाइड ऑर द फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड दॅट टाईप ऑफ मॉलिक्युल्स विच शोज द which forms the thermosetting types of the polymers. Okay, so these thermosoftening polymers which are forms the high molecular weight of polymers. आताच आपण पाहिलं की जे थर्मोसेटिंग टाईप ऑफ पॉलिमर्स फॉर्म होत आहेत त्यामध्ये आपण हायर फंक्शनॅलिटीचे मोनोमर्स यूज करतोय, म्हणजेच लॉंग चेन ऑफ मॉलिक्युल्स हा फॉर्म होणार आहे. लॉंग चेन ऑफ मॉलिक्युल्स आहेत म्हणजे या ठिकाणी हायर मॉलिक्युलर वेट्सचे पॉलिमर्स फॉर्म होतील. And these polymers will be insoluble in organic solvent. अल्कोहोल, फेनॉल, इथर यांसारखे जे डिफरंट ऑर्गॅनिक सॉल्वंट्स आहेत त्यामध्ये हे थर्मोसेटिंग टाईप ऑफ पॉलिमर्स विल नॉट बी डिझॉल्व, दे विल बी इनसोल्युबल. ओके,
So once the shape given in the mold, reshaping will not be possible in thermosetting type of polymers. हे जे पॉलिमर्स आहेत थर्मोसेटिंग टाईप्सचे, यांना एकदा का आपण एखाद्या शेपमध्ये फॉर्म केलं की त्यानंतर परत पुन्हा त्यांना आपल्याला रियूज करता येत नाही किंवा त्यांना रिशेप करता येत नाही. ओके, सो वन्स दे कॅन बी शेप गिवन इन द मोल्ड, दे कॅन नॉट बी रिशेप अगेन. ओके, सो these polymers formed are hard, strong and more brittle. हे जे पॉलिमर्स अशा प्रकारचे फॉर्म होतात हे आपल्याला कशा प्रकारचे असले दिसतात तर हार्ड, स्ट्रॉंग, त्याचबरोबर मोर ब्रिटल. बरेचशा आपण प्लास्टिक्सच्या वस्तू पाहत असतो त्यामध्ये जे पॉलिमर्स यूज केलेलं असतं प्रिपरेशनमध्ये, इट बिकम्स थर्मोसेटिंग टाईप ऑफ पॉलिमर. ते जे पॉलिमर्स आहेत किंवा ते जे प्लास्टिक आहे खूप जास्त हार्ड आणि स्ट्रॉंग असलं आपल्याला दिसत असतं, बरोबर. अशा पॉलिमर्सला किंवा अशा प्लास्टिकला आपल्याला परत पुन्हा रिशेप करता येत नाही. मग त्यामध्येच कोणत्या टाईपचं पॉलिमर असतं तर ते असतं थर्मोसेटिंग टाईप ऑफ पॉलिमर्स. ओके, सो टुडे we discuss here is the different classified types of polymers. In next video we discuss the types of polymerization reactions. So today we stop here. Thank you.